امریکی صدر ٹرمپ اور روسی صدر پیوٹن ملاقات کے لیے الاسکا پہنچ گئے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے روسی صدر کا ریڈ کارپٹ پر استقبال کیا۔ امریکی صدر ٹرمپ اور روسی صدر پیوٹن کے درمیان ملاقات کچھ دیر میں شروع ہوگی۔ دونوں صدور یوکرین جنگ پر تبادلہ خیال کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ اور روسی صدر پیوٹن ملاقات کے لیے الاسکا پہنچ گئے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے روسی صدر کا ریڈ کارپٹ پر استقبال کیا۔ امریکی صدر ٹرمپ اور روسی صدر پیوٹن کے درمیان ملاقات کچھ دیر میں شروع ہوگی۔ دونوں صدور یوکرین جنگ پر تبادلہ خیال کریں گے۔ حکومت کا پیٹرول کی قیمت برقرار رکھنے کا بڑا فیصلہ سامنے آیا۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 12.84 روپے سستا، جبکہ نئی قیمت 272 روپے 99 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 8.20 روپے کمی، نئی قیمت 162 روپے 37 پیسے مقرر۔ مٹی کا تیل 7.19 روپے سستا، نئی قیمت 178 روپے 27 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخوا میں کلاؤڈ برسٹ اور سیلابی ریلوں نے قیامت برپا کر دی ہے۔ مختلف حادثات میں 210 افراد جاں بحق، درجنوں لاپتہ ہو گئے ہیں۔ 184 مرد، 14 خواتین اور 12 بچے بھی شامل ہیں۔ بنیر میں ہر طرف تباہی، 100 کے قریب افراد ریلوں کی نظر ہو گئے ہیں۔ تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے بنیر سے براہ راست ہمارے ساتھ ذاکر اللہ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ ذاکر اللہ، اس وقت بتائیے گا تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ ریسکیو آپریشن کہاں تک پہنچا ہے؟ جی بالکل، بنیر میں سیلابی ریلے سے یہاں پہ جانی نقصان بھی ہوا ہے اور مالی نقصان بھی بہت زیادہ ہوا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو بنیر کا جو تحصیل پیر بابا ہے وہاں پہ زیادہ نقصان جو ہے سیلابی ریلے سے ہوا ہے، کیونکہ سیلابی ریلہ جو ہے وہ اسی سائڈ پہ آیا ہے اور وہاں پہ یہ پیر بابا کا بازار بھی ہے، تو اسی وجہ سے جو مارکیٹیں ہیں وہ مکمل طور تباہ ہو گئی ہے۔ ساتھ میں یہ بتاتا چلوں یہاں پہ اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہیں۔ یہاں پہ بیرسٹر گوہر کے ساتھ جو ہماری بات ہوئی ہے تو ان کے مطابق تقریباً 135 افراد جو ہے یہاں پہ بنیر کا جو سیلابی ریلہ ہے اس میں جاں بحق ہیں، جبکہ اس میں خواتین بھی شامل ہے۔ تقریباً 64 خواتین اسپتال انتظامیہ کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ اس حادثے میں جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ 28 بچے بھی پانی کا نظر ہو گئے۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو پیر بابا کے ساتھ ساتھ جو متصل علاقے ہیں ملک پور ہے اور بشونی کا علاقہ جو ہے یہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے۔ یہاں پہ جو ریسکیو آپریشن جاری ہے تو اب بھی مختلف علاقوں سے لاشیں جو ہے وہ مل رہی ہیں اور ابھی سرچنگ کا عمل بھی جاری ہے کہ مزید اگر کسی جانی نقصان کا پتہ چلے تو وہاں پہ بھی ریسکیو آپریشن کیا جائے گا۔ لیکن یہاں پہ یہ پہاڑی علاقہ ہے اور ساتھ میں یہاں پہ بجلی مکمل طور پر خراب ہو گئی ہے، بجلی نہیں ہے، تو اسی وجہ سے ریسکیو آپریشن میں بھی مشکلات سامنے آ رہے ہیں۔ دوسری جانب یہاں پہ جو نجی تنظیمیں ہیں وہ بھی باقاعدہ طور پر ریسکیو آپریشن میں حصہ لے رہی ہیں، لیکن پیر بابا کا روڈ جو ہے یہ مکمل طور پر خراب ہو گئے، پانی سے حسال ہو گئے اور وہاں پہ راستہ بھی بند ہے، تو آگے جو علاقے ہیں وہاں پہ ریسکیو آپریشن میں دشواری نظر آ رہی ہے، کیونکہ وہاں پہ ریسکیو کی ٹیمیں جو ہے وہ مکمل طور پر پہنچ نہیں سکتی۔ ساتھ میں یہاں پہ جو موبائل نیٹ ورک ہے وہ بھی منقطع ہے، تو اسی وجہ سے لوگوں کے ساتھ جو رابطے ہیں وہ بھی نہیں ہو رہے، تو یہاں پہ ریسکیو آپریشن میں مشکلات بھی سامنے آ رہے ہیں اور اسپتالوں میں انتظامات تو کیے گئے ہیں۔ یہاں پہ جو ڈی ایچ او ہے اس کے ساتھ جب ہماری بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ ابھی ہماری مشیر صحت کے ساتھ بھی بات ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مزید ادویات بھی یہاں پہ لائی جا رہی ہے پشاور سے اور اسپتالوں میں انتظامات جو ہے وہ ابھی مکمل ہے، لیکن اس کے ساتھ جو بیماریاں پھیلے گی، جو سیلابی ریلہ ہے اس کے بعد جو مختلف بیماریاں پھیلے گی تو اس کے لیے بھی ادویات کا انتظام کیا جا رہے ہیں۔ اس وقت اگر دیکھا جائے تو ریسکیو آپریشن مختلف علاقوں میں جاری ہے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق خیبر پختونخوا کے تقریباً 8 اضلاع میں اب تک 210 افراد جو ہیں وہ اس سیلابی ریلوں میں جاں بحق ہو چکے ہیں، جس میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ اور یہاں پہ اگر بنیر کی بات کی جائے تو یہاں پہ اسپتال انتظامیہ کے مطابق 64 خواتین، 28 جو بچے ہیں وہ اس میں جاں بحق ہو چکے اور ساتھ میں اگر مجموعی کی بات کی جائے تو تقریباً 135 افراد تک یہاں پہ اس سیلابی ریلے میں جاں بحق
हो चुके हैं लोग। लेकिन यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन में ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पे ये अमवात का सिलसिला जो है ये मज़ीद बढ़ सकता है, क्योंकि अभी ज़्यादातर लोग जो है वो लापता है और अभी उनकी तलाश जारी है। क्योंकि यहाँ पे जो पहाड़ी इलाका है, जो क्लाउड ब्लास्ट हुआ है, तो वो जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पे पहाड़ों में घर है और वहाँ के लोग और घर जो है वो मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो गए और वहाँ के लोग जो है वो पानी में बह गए। तो अभी उनकी तलाश जारी है। उनकी अभी तलाश जारी है। ज़ाकिरुल्लाह, आप हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट और सैलाबी रेलों ने क़यामत बर्पा कर दी। मुख्तलिफ हादसात में 210 अफराद जाँ बहक, दर्जनों लापता हो गए। 184 मर्द, 14 ख़वातीन और 12 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि बुनेर में हर तरफ तबाही ही तबाही है। जिस तरह से हमारे नुमाइंदे ज़ाकिरुल्लाह ताज़ा तरीन अपडेट्स दे रहे थे, 100 के करीब अफराद रेलों की नज़र हो चुके हैं। सैलाबी रेलों ने हर शय तहस नहस कर दी है। तहसील डगर, गदजई और गागरा सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाके हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हिलाल जुर्रत निशान इम्तियाज मिलिट्री की खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से मुतासरा अवाम की बहाली से मुताल्लिक़ खुसूसी हिदायत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में तैनात फौज सैलाब से मुतासर अवाम की बहाली में भरपूर मदद करेगी, जबकि सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने एक दिन की तनख्वाह खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा अवाम की बहाली के लिए वक्फ कर दी है। पाक फौज ने 600 टन से ज़्यादा राशन सैलाब से मुतासरा अवाम की इमदाद के लिए मुख्तस कर दिया। पुलों की मुरम्मत का काम जल्द मुकम्मल करें, जहां ज़रूरी है आर्जी पुल कायम करें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोर इंजीनियर्स को हिदायत जारी कर दी गई। आर्मी की खसूसी अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम भी फील्ड मार्शल की हिदायत पर तैनात कर दी गई है। पाक फौज के हेलीकॉप्टर और आर्मी एविएशन पहले से खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा अवाम की बहाली के लिए तैनात। पाक फौज मुश्किल की हर घड़ी में खैबर पख्तूनख्वा के बहादुर अवाम के साथ खड़ी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सरकारी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। 2 पायलट समेत 5 अफराद शहीद हो गए। हेलीकॉप्टर को इमदादी कार्रवाइयों के लिए बाजोड़ रवाना किया गया था। ख़राब मौसम की वजह से मोहम्मद की फ़ज़ाई हदूद में हेलीकॉप्टर से राब्ता मुनक़ता हुआ। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर हादसे की तहकीकात का फैसला। तहकीकाती टीम हेलीकॉप्टर गिरने के मकाम का दौरा करेगी। तहकीकाती टीम हादसे की वजूहात का तयन करेगी। तहकीकाती टीम में एविएशन समेत मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन शामिल होंगे। हादसे में शहीद अफराद की शनाख्त के लिए DNA टेस्ट कराने का भी फैसला किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का आज सोग मनाने का ऐलान। सूबे भर में कौमी परचम सरनगू रहेगा। सरकारी हुकाम के मुताबिक हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स ताहाल नहीं मिल सका है। ब्लैक बॉक्स का डाटा हादसे की वजूहात जानने में अहम किरदार अदा करेगा। ब्लैक बॉक्स से पायलट्स की गुफ्तगू समेत दीगर अहम मालूमात हासिल की जाएंगी। हंगामी हालात में हेलीकॉप्टर में सायरन बजे के नहीं, ये भी तफसील ब्लैक बॉक्स से ली जाएगी। बारिशों और ख़राब मौसम के बायस खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया, जिसमें 2 पायलट समेत अमले के भी लोग शहीद हुए। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में तूफ़ानी बारिशों और क्लाउड बर्स्ट से बड़े पैमाने पर तबाही। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में सूबाई हुकूमत की हर किस्म की मुआवनत की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चेयरमैन NDMA को हिदायत। गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से टेलीफोन पर गुफ्तगू भी हुई। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब से नुकसानात। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास। चेयरमैन NDMA की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक को हिदायत की कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और PDMA के साथ भरपूर ताउन किया जाए। खेमे, अद्वियात, अशे खुर्दनोश और दीगर इमदादी सामान फौरी पहुँचाया जाए। तरजीही बुनियादों पर इमदादी सामान ट्रकों के जरिए फौरी रवाना किया जाए। मुतासरा इलाकों में फंसे लोगों और सियाहों को फौरी महफूज मकामात पर पहुँचाया जाए। वज़ीर आज़म ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से टेलीफोनिक गुफ्तगू भी की। कहा, विफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत की हर किस्म की मदद करेगी। मुश्किल की इस घड़ी में हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ मुतासरीन के साथ है।